Today's experiment, name of the experiment is test for direct compressive and tensile strength of cement mortar. Mainly, we are going to determine the strength of the cement today, both the compressive strength and its tensile strength. As you know, for cement or concrete, compressive strength is the more important property than the tensile property. And the cement mortar has near about 10 times more compressive strength than its tensile strength. I think you already know, sir mentioned it in his class. So I'm going to start the laboratory procedure, how to determine the compressive strength and how to determine the tensile strength. To determine the compressive strength of cement mortar, we are going to use, you can see from this figure, this is a mold. And it can produce 3 cube. The size of the cube is 2 inch or 50 mm on each side. So you can see from the objective of the experiment is to determine the compressive strength of cement mortar. To determine the compressive strength of cement mortar using 2 inch 50 mm cube and tensile strength of molded briquettes. We are going to use briquettes to determine the tensile strength. Briquette size is like this. They are briquettes. This shape is known as briquettes. Then the introduction, the compressive strength. With the increasing of day, after the preparation of a cement mortar, with the increasing of the day, it gain its strength. মানে যত দিন যাবে তত হচ্ছে কি হবে, স্ট্রেংথ বাড়বে। আমরা জানি সিমেন্ট বা কংক্রিটের স্ট্রেংথ বৃদ্ধি পায় উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ দ্য ডে। I'm going to show a graph. This is a graph. And the x-axis, the days, and the y-axis, strength. Suppose this is 3 day, this is 7 day, this is 28 days. So from this graph, it is clear that the beginning, the strength gaining is very much faster. At the beginning of the from its casting, the strength gain is faster. At 3 days, almost get double or something like that at 7 days. Then the strength gain is lower. The strength of cement is gaining depends on the hydration of cement. The amount of hydration determine the strength. যত বেশি হাইড্রেশন হবে মানে বিক্রিয়া হবে তত বেশি স্ট্রেংথ বাড়বে। মানে প্রথম দিকে হাইড্রেশনের স্পিড খুব বেশি থাকে, অনেক বেশি পরিমাণ হাইড্রেশন হয়ে যায়, বাট আস্তে আস্তে হাইড্রেশনের রেটটা কমে যায় আর কি। মানে একটা সার্টেন লিমিটের পর ধরো 90% হাইড্রেশন কমপ্লিট হলো, তখন 90 মানে 100% আসলে কখনো অ্যাটেন্ড করে না। সিমেন্ট যতটুকু আমি ইউজ করব 100% সিমেন্ট কিন্তু আসলে হাইড্রেশন করতে পারে না,
বিভিন্ন কারণে করতে পারে না, এই জন্য 100% স্ট্রেংথ আসে না। এই জন্য আমরা সাধারণত 28 যে স্ট্রেংথ আছে সেটাকে আমরা হচ্ছে ওই টেস্ট ওই ধরেই ডিজাইন করি। আমরা যত যত ধরনের ডিজাইন করি ফর বোথ কংক্রিট অর সিমেন্ট, এই 28 তে যত স্ট্রেংথ গেইন করে, দ্যাট স্ট্রেংথ ইজ টেকেন অ্যাজ দ্য ডিজাইন স্ট্রেংথ। ওকে, you can see from this, a cement mortar of concrete gives a compressive strength of about 10 times its tensile strength. The compressive strength is 10 times its tensile strength. Then some reference standard at 3 days, 7 days, 28 days after curing. Curing is a must procedure. Without curing, the strength cannot gained because hydration will be hampered if curing is not done. So curing is must. Curing করতেই হবে এবং সেখানে মিনিমাম যে কত স্ট্রেংথ দরকার মানে টাইপ 1 সিমেন্টের জন্য অপটিমাম সরি অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ASTM C 150, এটা লেটেস্ট যেই আছে সেখানে একটু চেঞ্জ আছে, এখানে 1740 এই টাইপের কিছু, এখানে 4060, 2750 এরকম আর কি, মানে এই রেঞ্জে থাকতে হবে মিনিমাম, the minimum requirement of a cement for ordinary product cement. Then some significance of the test. যে কোনো ধরনের একটা সিমেন্ট, ধরো একটা সিমেন্ট তুমি পেলা, অনেক সেটার তো অনেক ধরনের টেস্ট আছে। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট হচ্ছে compressive strength test. The significance of the test: many other properties of cement concrete or cement mortar such as durability, porosity, shear or tensile strength is related to its compressive strength. Mainly compressive strength আসলে সবকিছু ডিটারমাইন করে। The compressive strength of the cement from different sources may be different. Also, compressive strength of different kinds of cement will be different. This test is thus indicative of quality of cement. By conducting this test, we can ensure the quality of a particular cement. It is recognized that chemical resistant mortars, grouts, and monolithic surfacing are not usually under tension when in service. The mortar used or cement used are not usually in tension under service. However, such data are useful for purposes of determining the rate of cure, and other properties. মানে এখানে বলা হয়েছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ প্রপার্টি, বাট আমরা টেনসাইল স্ট্রেংথ প্রপার্টিও মাঝে মধ্যে ডিটারমাইন করি বিকজ ইট ইন্ডিকেট দ্য রেট অফ কিউরিং এন্ড আদার প্রপার্টিস। Then some related terms, some definitions. Please go through the definitions yourself. Then the apparatus needed to conduct the experiment. First, you need a balance sensitive to 0.1 gram. Then graduated measuring jar of capacity of 250 ml. Cube molds for compressive strength. We are going to use cube mold for compressive strength because the specimen used for compressive strength is cube. A 2 or 3 set. Then mold for tension test. The briquette gang mold. The briquette shape specimens are produced using this mold. The size are given here. You can see here the width. Whenever you put the specimen in a tension machine and when the tensile load is applied, it going to break
along this plane, because the width is the minimum here. When you are going to apply the tensile force T, as the thickness is the lower here or minimum here, it is certain that it will break from this surface at this plane, and strength equal to tensile strength equal to P divided by BD. Tensile strength the equation we're going to use to determine the tensile strength S equal to P by BD. P is the maximum load, tensile load applied. B and D. B is the width and depth at the failure plane. If it is failed at this plane, and if we're going to see a cross-section view, it will be like this. It's a rectangular shape. This is the width, B, and this is the depth of that failure plane. So we're going to use this area and dividing the load, maximum load by this area, we will get the tensile strength of the cement mortar. So this is the mode we're going to use to determine the tensile force or tension of the cement mortar. Then a mixer needed. A mechanical mixer is needed to properly mix the cement paste. Hand mixing is obsolete now, and we have a mixing machine in our laboratory. We use that machine to mix the cement, sand, water to prepare the compression cube or tensile briquettes. The speed specification are given. At low speed, the rotation of the mixing blade is 140 plus minus 5 rotation per minute, and high speed 285 plus minus 5. This is the low speed and this high speed. This is the rotation of the blade, and the planetary movement. Planetary movement হচ্ছে একটা হচ্ছে ব্লেডটা তো ঘোরে, ঠিক আছে, এর সাথে সাথে বোলের ভিতরে যে আমি সিমেন্টটা রাখবো বা আদার ম্যাটেরিয়াল গুলো মিক্স করতেছি, সেটাও কিন্তু একটা সার্টেন রোটেশন সে দেয়, প্রোভাইড করে, সে নিজেও মুভমেন্ট করে। সেই মুভমেন্টের ভ্যালুটা হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে প্ল্যানেটারি মুভমেন্ট। লো স্পিডের জন্য 62 plus minus 5, and for the high speed 125 plus minus 5. This is the rotation of mixing blade, and this is the mixing bowl and blade. This is the mixing bowl. And this is the blade which is rotated during mixing. The speed can be fixed. Rotating blade, okay. This is the mixing bowl and blade. Then a tamper is needed for tamping the specimens. A non-absorptive, non-abrasive, non-brittle material, generally a hard wood, is used. The other size is given here. The tamping face shall be flat and right angles to the length of the tamper. Then trowels, testing machine, the compression machine, and the moist cabinet or room. Moist cabinet or room মানে আমি যখন কোনো কিছু মোল্ড করব, either the cube mold or the briquette mold, ওখানে দেওয়ার সাথে সাথে তো ওটা ওই মোল্ডটা খুলে ফেলা হয় না, ওটাকে 24 ঘন্টা একটা ময়েস্ট ক্যাবিনেটে রাখতে হয়। মানে কিউরিং, ওটা ময়েস্ট কিউরিং বলা হয়, মানে সরাসরি ওয়াটারের কন্ট্যাক্টে থাকে না, বাট একটা চেম্বারের ভিতর রাখা হয় যেটার ভিতর হচ্ছে এয়ার ভ্যাপার থাকে, ময়েশ্চার থাকে আর কি। ওইরকম একটা ক্যাবিনেট 24 আওয়ার রাখতে হয়, ক্যাবিনেটে রাখতে হয়। দেন হচ্ছে আফটার 24 আওয়ার্স ওইটা মোল্ড থেকে রিমুভ করে
দেন ওয়াটারে প্লেস করতে হয়। Then we are going to start the procedure to for compressive strength test. We have to know the composition of mortar. There are certain rules according to ASTM C109. The compression test is done according to C109 ASTM standard. So we have to follow this standard for preparing the cement mortar. Number of specimen. If we are going to produce 6 number of specimen, this material is needed, this amount of material. And if we are going to use, if we need 9 specimen, then we use this ingredients, this amount of ingredients. And when we use 6 specimen or when we are going to 9 specimen, আমরা আগেই বলেছি যে স্ট্রেংথ আসলে কি 3 দিন 7 দিন 28 দিনে জেনারেলি বের করা হয়, after 3 days, after 7 days, and after 28 days. And for each day's test, we're going to use 3 specimen. Specimen 1, specimen 2, specimen 3. 1, 2, 3. So for determination of compressive strength for a particular day, we will need at least 3 specimen. 1, 2, 3. So if it is needed to determine that 3 days strength, 3 days, 7 days, 28 days. So we will need total of 9 specimen. 9 specimen is needed. যদি শুধু 7 দিন এবং 28 দিন বের করতে চাই স্ট্রেংথ, তাহলে কয়টা লাগবে? শুধু 6টা লাগবে। 7 দিনের জন্য 3টা, 28 দিনের জন্য 3টা। So we will need 6 number of specimen. So depending on the specimen, we will take the ingredients. For 6 specimen, cement is required cement is 500 gram. For 9 specimen, 740, and similarly like this. And the ratio of cement and sand: 1 part of cement is mixed with 2.75 parts of graded sand. The sand should be graded. It has some gradation requirement. So cement sand ratio is 1:2.75. You have to keep in mind this value, 1:2.75. And the water cement ratio. Water cement, for all Portland cement, all type of Portland cement, the water cement ratio is 0.485. 0.485. And for the air entraining cement, air entraining Portland cement, the water cement ratio is 0.46. And এখানে ওয়াটার কেন কম লাগে? এখানে দেখো, এখানে 0.485. Water to cement ratio is 0.485, and air entraining for air entraining cement 0.46. Because in the air entraining cement, the air is মানে ওই সিমেন্টের ভিতরে এয়ার থাকবে, মানে সিমেন্টটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়, ম্যাটেরিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা, ওখানে এটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এয়ার সেখানে থাকবে। এয়ারটা থাকলে হয় কি, সেটা হচ্ছে ওই মিক্সটাকে সে আরো প্লাস্টিক করে ফেলে, আসলে মানে লিকুইড করে ফেলে বেশি, এই জন্য ওখানে বেশি ওয়াটার দরকার হয় না। মানে একটা লিকুইড টাইপ, সে এয়ার যত থাকে সেটা হচ্ছে কি, এটা লিকুইড ফর্ম সে ফর্ম করতে চায়, এর জন্য সেখানে ওয়াটার একটু কম লাগে, যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে 0.46 হচ্ছে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও, and for the other types of Portland cement it is 0.485. So the composition of mortar is no. Then some temperature and humidity requirements to do the test. The temperature of mixing slab, dry materials, mold, base plate shall be maintained between 23 plus minus 3 degrees Celsius. That means 20 to 26 degrees Celsius is the range. এই রেঞ্জের ভিতরে থাকতে হবে এই টেম্পারেচারটা।
And then the temperature of the mixing water, moist closet of moist room, 23 plus minus 2 degrees Celsius. The relative density of the laboratory shall not be less than 50 degrees Celsius, 50% relative humidity, and uh, for the moist room, the relative humidity should be more than 95. যেখানে আমি প্রিপেয়ার করতেছি, যেখানে আমি কিউবটা ফরমেশন করতেছি, সেই রুমের রিলেটিভ হিউমিডিটি should not be less than 50%. And the storage facility after the molding, when where we are going to store the specimen in that moist room or moist cabinet, the relative humidity must not less than 95%. This is the temperature and humidity requirement. Then the materials, as we see, for preparation of the cement mortar, we will need 1% of cement and 2.75% of sand. And here is the specification for that graded sand. The specification for that graded sand, the sieve size is given here, and the accumulated % retained is given here. মানে এই অনুযায়ী আমার সিমেন্ট স্যান্ডটাকে আগে গ্রেডেড করে এটা নিতে হবে, ঠিক আছে? মানে যে কোনো ধরনের সিমেন্ট ইউজ করলে, সরি, যে কোনো ধরনের স্যান্ড ক্যান নট বি ইউজড, দিস পার্টিকুলার graded sand should be used. Then the preparation of mortar, how to mix in the mechanical mixer. The first, place required amount of water in dry mixing bowl and add the cement. First, place all water amount in that mixing bowl and add the cement. So প্রথমে water এবং cement add করব. Then we'll immediately start the mixer at low speed. Start the mixer immediately at low speed. And after 30 seconds, add the sand steadily during the next 30 seconds. মানে আমি যখন মেকানিক্যাল মিক্সারটা লো স্পিডে স্টার্ট করলাম, প্রথমে 30 সেকেন্ড সে ওই সিমেন্ট এবং যে ওয়াটার অ্যাড করছে সেটা মিক্স হবে, ফার্স্ট 30 সেকেন্ড। দেন এর পরবর্তী 30 সেকেন্ডে যে স্যান্ডটা আমি নিয়েছিলাম, যে গ্রেডেড স্যান্ড, সেটা পরবর্তী 30 সেকেন্ডে একবারে দিব না, আস্তে আস্তে ওই 30 সেকেন্ড সময় ধরে এটা দিব ওই মিক্সের ভিতরে। তাহলে টোটাল কত টাইম মিক্স হচ্ছে? এখানে 1 মিনিট মিক্স হচ্ছে, যার প্রথমে হচ্ছে 30 সেকেন্ড হচ্ছে শুধু সিমেন্ট এবং ওয়াটার, এবং পরবর্তী 30 সেকেন্ড হচ্ছে ওই স্যান্ড দিচ্ছি আমি, গ্রাজুয়ালি স্যান্ড দিতে হবে। তাহলে 1 মিনিট মিক্স করার পরে সুইচ দ্য মিক্সার টু এ হায়ার স্পিড। তো স্পিডটা আমি 1 মিনিট পরে বাড়িয়ে দিব, এবং সেটা বাড়িয়ে কি অ্যাডিশনাল 30 সেকেন্ড আরো চালাবো। তাহলে প্রথম 1 মিনিট লো স্পিডে, পরবর্তী 30 সেকেন্ড হাই স্পিডে। দেন আমি হচ্ছে 1.5 মিনিট মিক্সারটা অফ করে রাখবো। স্টপ দ্য মিক্সার ফর অ্যাবাউট 1 মিনিট 30 সেকেন্ড, এবং 1 মিনিট 1.5 সেকেন্ডের ভিতরে, 30 সেকেন্ডের ভিতরে there are some tasks should be done. During the first 50 seconds, remove by means of a rubber scraper all the mortars. মানে যে ম্যাটেরিয়াল গুলা বলের গায়ে লেগে থাকবে, ব্লেডের গায়ে লেগে থাকবে, সেগুলো আমি একটা রাবার স্ক্রাবার দিয়ে সেগুলো আমি মানে রিমুভ করতে হবে এবং বোলের ভিতরে রাখতে হবে। ওটা হচ্ছে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড রাখতে হবে, 15 সেকেন্ড ওটা রিমুভ করবো, বাকি টাইমটুকু রাখতে হবে। Then continue the high speed mixing for 60 seconds or 1 minute. তাহলে টোটাল আমি মিক্সিং টাইমটা হচ্ছে মেইনলি 2 মিনিট 30 সেকেন্ড, 2.5 মিনিট ধরে মিক্স করব। বাট এর ভিতরে কিছু হচ্ছে আমার স্টপেজ টাইম 1.5 মিনিট আছে, ওই 1.5 মিনিটের ভিতরে হচ্ছে আমার ওই রিমুভ করতে হবে এবং 1 মিনিট এটা রাখতে হবে আর কি। After the mixing of the mortar, we are going to mold the specimen. Molding should be done in the cube. As you know, okay, first one,
apply a thin coating of grease agent to the interior surface of the mold and the non-absorptive base plate. We have to apply non-absorptive grease or a thin coating of release agent, because when we are going to remove the mold from that কাস্টিং মোল্ড, তাহলে কি হবে যাতে গায়ের সাথে লেগে না যায়, ওই স্পেসিমেনটা ওই মোল্ডের গায়ে যাতে না লেগে যায়, এজন্য হচ্ছে আগে a thin coat of release agent, generally grease is been used, ওই একটু গ্রিজ লাগিয়ে দিতে হবে ওই মোল্ডের ভিতরে পাশে নিচে, যাতে এটা স্মুথ সারফেস ক্যান বি অ্যাটেইনড। সো a thin coating must be applied prior to the molding procedure, and the height of the mold is 2 inch. আমরা হচ্ছে 2 লেয়ারে, this is the height of a mold. The height of the mold is 2 inch, and we will done the compaction in two layer. So first, approximately 1 inch must be filled up. So you can see from this. Place a layer of mortar about 1 inch, approximately 1/2 of the depth of the mold, in all the cube compartments. After placing the mortars, tamping should be done. প্রতি লেয়ারে 32 বার ট্যাম্পিং করতে হবে, মানে আমি 2 বার করব, এই যে 1 ইঞ্চি ফিল আপ করার পরে 32 বার করব, এবং যখন নেক্সট টাইমে যখন পুরোটা ফিল আপ করার পর আবার 32 বার করতে হবে, তাহলে টোটাল 32 strokes plus 32, total 64 strokes is needed to compact the specimen. And then some certain way of compaction is specified: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The direction of the tamping mold, temper. আমরা একটা ভিডিও দেখাবো, সেখান থেকে দেখতে পারবা যে কোথা থেকে শুরু করতে হবে। আমি প্রথমে এদিক থেকে করবো, এখানে একটা দিব, এই 2 নম্বর এখানে দিব, 3 নম্বর এখানে, 4 নম্বর এখানে, তারপর আবার এদিকে চলে আসে, আবার এদিকে আসবো, তাহলে কি 8 বার দিলাম টোটাল, মানে প্রথমবার 8 বার দিলাম। যে দেখো রাউন্ড 1 and 3, মানে ফার্স্ট রাউন্ডে ওখানে তো 32 বার দিতে হবে, তো আমার টোটাল 4টা রাউন্ডে দিতে হবে, প্রতিটা রাউন্ডে তাহলে 8 times. So after 8 times, direction has been changed. Then this is the direction. The direction has been changed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The round 2. After completing the round 2, start the round 3 according to this direction, and then round 4 according to this direction. So total of 32 of temper strokes is given at each layer. So after after the first layer compaction, then place the remaining, fill the remaining height of the mold with cement mortar, then done the compaction according to this method. Then mold compaction done করার ফলে so extra material মোল্ডের উপরে থাকবে, সেটা ট্রায়াল দিয়ে স্মুথ করতে হবে। এটা ট্রায়াল, স্টিল ট্রায়াল দিয়ে জাস্ট একটু উপরের সারফেসটা স্মুথ করে দিতে হবে, মানে কোনো এক্সট্রা আমি প্রেসার দিব না ভিতরে, জাস্ট হচ্ছে উপরের এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল গুলো আমি সরাই ফেলবো ওইটা দিয়ে, এজ দিয়ে, ওই ট্রায়াল দিয়ে, দেন একটু স্মুথ করে দিতে হবে। And then labeling বা মার্কিং করতে হবে to identify the specimen. Then the storage of test specimen, ওই মোল্ডের ভিতরে 24 ঘন্টা রাখতে হবে, 20 থেকে 24 ঘন্টা in the moist room, moist cabinet. Then after 24 hours, remove from the moist cabinet and place in the water in the curing tank. The rest of the time before the testing, the specimen must be placed in the curing tank. তো 3 দিনের স্ট্যান্ড বের করতে যাচ্ছ, তাহলে কি করতে হবে? একদিন আমি রাখলাম হচ্ছে ময়েস্ট ক্যাবিনেটে একদিন, এবং বাকি 2 দিন ওয়াটারে কিউরিং করতে হবে। ঠিক সেম, একদিন রাখতে হবে ময়েস্ট ক্যাবিনেটে, বাকি 6 দিন রাখতে হবে কিউরিং ট্যাঙ্কে, মানে এইরকম। অনেক সময় 24 ঘন্টার স্ট্রেন্থ কত আসে সেটাও মেজার করা হয়,
তখন কি করতে হবে, তখন আর ওই ওয়াটার ট্যাঙ্কে রাখতে হবে না, কিউরিং ট্যাঙ্কে রাখতে হবে না, ওই ময়েস্ট ক্যাবিনেট থেকে বের করে ওই তখন টেস্ট করে ফেলতে হবে আর কি। এবং এই টেস্টটা করা হয় কোন কন্ডিশনে, এখানে কন্ডিশনটা করা হয় স্যাচুরেটেড সারফেস ড্রাই কন্ডিশনে। মানে কিউরিং ট্যাঙ্কে তো রাখতেছি আমি যেহেতু, তাহলে কি হবে, এটা অবশ্যই স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে ওই স্যাম্পলটা। স্যাচুরেট হয়ে গেলে কি করতে হবে, বাইরের সাইডটা হচ্ছে কি ওয়েট থাকবে, বাট বাইরের সাইড ওয়েট থাকতে পারবে না, আমি একটা ওয়েট ক্লথ দিয়ে ওই বাইরের সাইডটা মুছে ফেলতে হবে। And then the another point must be keep in mind, remove the specimens from the water not more than 50 minutes before the test is carried out. মানে আমি যখন টেস্ট করব তার 15 মিনিট আগে আমারটা রিমুভ করলেই হবে, মানে 15 মিনিটের আগে করলে আর হবে না, নট মোর দ্যান 15 মিনিটস। আমি 10 মিনিট আগে উঠিয়ে করতে পারি, বাট ধরো 1 ঘন্টা আমি উঠিয়ে রাখতে পারবো না, আমাকে হচ্ছে এরকম মানে 15 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 15 মিনিট আগে উঠিয়ে ওটা টেস্টটা করতে হবে এবং ওটা কভার করে রাখতে হবে ড্যাম্প ক্লথ দিয়ে। মানে কি হবে, যতটা ড্রাই হবে, বাইরে যদি আমি টেম্পারেচার রাখি ওটা অবশ্যই ড্রাই হওয়া শুরু করবে, তখন কি হবে স্ট্রেংথটা, যে আমি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমি ডিজাইন করেছি বা যেভাবে আমি কন্ডাক্ট করতে চাচ্ছি টেস্টটা, অ্যাকচুয়াল স্ট্রেংথ ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড। Then the next steps are same. The place the specimen in the compression machine and apply the load, and then the maximum load the specimen carried or should be recorded, and then divided by the area of the cube. By that by that calculation, we will get the compressible strength in psi তে পাবা or MPa. Unit for determining the MPa is Newton per millimeter square. তুমি ইউনিট গুলো যদি নিউটনে নাও, লোডের ইউনিট নিউটনে, এরিয়া মিলিমিটারে, তাহলে যে ভ্যালু পাবে সেটা হচ্ছে পিএ। And then the report the result to nearest 10 psi or 9 MPa. Then the procedure for tensile strength test. Procedure, mixing procedure same, how to mix the uh, mortar, but for this case the ratio is 1:3, 1 part cement on 3 part sand. It also mixing ratio. এবং ওয়াটার সিমেন্ট যে কতটুকু ওয়াটার দরকার হবে, স্যার একটা ইকুয়েশন দেখে তোমাদের ক্লাসে দেখিয়েছে, ওটা অনুযায়ী ওয়াটারটা নিতে হবে আর কি, মানে কত পরিমাণ ওয়াটার নিবা ওইটা হচ্ছে ওইটার উপরে নির্ভর করবে যে কত পার্ট তুমি স্যান্ড নিচ্ছ। ঠিক আছে, তাহলে ওই ইকুয়েশন অনুযায়ী তোমরা কতটুকু ওয়াটার লাগে সেটা দেখে নিবা। আর পরের আসলে এগুলো সেম, ওই ব্রিকেটটা ফর্ম করার পরে ওই 24 ঘন্টা ময়েস্ট কিউরিং করতে হবে। দেন কত দিনে আমি করতে চাচ্ছি ওইটা করতে হবে, 3 দিন, 7 দিন, 28 দিনে করতে পারি। ওই 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 কিউরিং করার পরে ওই টেস্টটা করতে হবে। ইকুয়েশনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ, s equal to p by bd, where s is the stress in the specimen at the waist. At the waist, what is waist? Waist is where is the thickness or width is the minimum of the briquette. At this point, the width is minimum or least value. So this portion is waist. And P is the load at the moment of crack, pound force or Newton. B is the width at the waist of the briquette, and D is the depth.
Then the data sheet. I already provided the data sheet. This is the data sheet for group A2, your group A2. There is a typing mistake here. The dial reading, first column is for dial reading for compression, and the second reading is dial reading for, it will be tension, for tension. There is a typing mistake. এটা হচ্ছে ডায়ালেটিং ফর টেনশন হবে, এটা প্রথমটা ঠিকই লিখছিলাম, পরে এটা আর ই করতে ই হয় নাই। And the brand of cement is Royal Cement and same one. What do you mean by same one? What do you understand? Cement type. Yes, it is cement type, but what is the name of the cement? What is the type of the cement? Ordinary Portland cement. Yes, by same on, we will understand that it is a ordinary Portland cement, and if it is same two, then it is composite Portland cement. মানে সেখানে ক্লিংকারের বাদেও আর একটু কিছু এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল যখন দেয় তখন হচ্ছে কম্পোজিট সিমেন্ট বলা হয় আর কি। এটা হচ্ছে ডায়াল রিডিং গুলা, এবং বাকি যে ভ্যালু গুলো প্রথমেই বলা আছে যে ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন গুলা কি কি, কম্প্রেশন মেশিনের কি, টেনশন মেশিনের কি, then the size of the specimen, the size of the cube is 50 mm, and for the tension test specimen the briquette width is 25.4 mm and briquette depth is 25.4 mm. This is a common value. তাহলে তোমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করো তোমরা এখন এগুলা। তো তোমাদের ডাটা শিটটা আছে, এটা হচ্ছে এই অনুযায়ী ফিল আপ করতে হবে। তোমরা এই ভ্যালু গুলা লিখে নাও আগে, আমি এটা মানে শেয়ার অফ করে দিব এই পেজটার, তোমাদের কাছে অবশ্যই আছে এটা। 3 দিনে কত এই ডায়াল রিডিং গুলো লিখে নাও।
The experiment date is 7/9. The strength age is 3 days, 7 days, 28 days. Sometimes a 90 days strength is determined, so on is here. It's not needed. So 3 specimen is needed for each day's strength. We're going to fill up this cement. তাহলে আমার সিমেন্ট কতটুকু লাগবে? The amount of cement needed to conduct the compressive strength test. কতটুকু লাগবে? 500 গ্রাম না 740 গ্রাম। যেহেতু আমি 3 দিনের স্ট্রেংথ বের করতে চাচ্ছি, মানে different 3 days strength, at the 3 days, 7 days, 28 days, and 9 number of specimen is needed. So cement is 740 gram and sand is 2035 gram. So cement is 740, 2035 gram. Number of specimen is 9. What is the water cement ratio? Rule 36. জি স্যার। কত হবে? বলো, এখন বলো। আমাদের সিমেন্ট টাইপ কি? তোমাদের সিমেন্টের ব্র্যান্ড কি? কোন টাইপের সিমেন্ট? পোর্টল্যান্ড স্যার। তোমাকে জিজ্ঞেস করে নাও। রুল 36 বলো। পোর্টল্যান্ড। পোর্টল্যান্ড কিভাবে বুঝলা? আচ্ছা, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট যা বুঝলাম, অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বা সেম ওয়ান টাইপ। তাহলে কত ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও কত হবে? তাহলে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও নিতে হবে। টেবিল থেকে বলো, আমি তো টেবিলটা দেখাচ্ছি, টেবিল থেকে বলবা। ক্লাস করতেছো না নাকি? এত হেজিটেট করতেছো কেন? এটা এতক্ষণ তো এগুলোই পড়ালাম। So water cement ratio is 0.485. মিউট করো, তোমার এই মাইক মিউট করো। ব্র্যান্ডটাও লিখে দিবে এখানে, যদিও লেখা নাই। ব্র্যান্ড এন্ড টাইপ, তোমাদের কোন ব্র্যান্ড জানো? ফ্রেশ নাকি রয়্যাল? স্যার রয়্যাল। সেমন। দেন হচ্ছে বাকিগুলো, এগুলো পাউন্ডেও রাখতে পারো বা কিলো নিউটনে। যেহেতু ভ্যালুটা যে আমাদের যে ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন দেওয়া আছে, ওটা ওখানে কি দেওয়া আছে, y ইকুয়াল টু সামথিং, এবং ভ্যালুটা আসবে কিলো নিউটনে। এগুলো হচ্ছে মিলিমিটার স্কয়ারে
তাহলে কি সরাসরি এমপিএ পেয়ে যাবো আর কি। এটা কিলোনিউটন, এটা মিলিমিটার স্কোয়ার। কিলোনিউটনকে নিউটনে নিলে হচ্ছে এমপিএ, আর নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার হচ্ছে এমপিএ। এবং এখানে হচ্ছে এমপিএ আমি রাখতে পারি, এমপিএ। এখানে তোমাদের ভ্যালু গুলো ছিল 3 দিনের জন্য, প্রথম 78, 85 এবং 82। ঠিক আছে, এখানে একটা স্যাম্পল ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখানে তো তোমাদের 9টা ভ্যালু আছে, মানে 9টা 3 মাল্টিপ্লাই বাই 3, 9। এখানে যে কোনো একটা 3টার ভিতর থেকে একটা ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হবে। তাহলে আমি যদি একটু দেখাই, আচ্ছা তোমরা আগে করো, এই যে এই স্ট্রেন্থ গুলা বের করো, এগুলা তো পারার কথা, যেহেতু ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন জানো এবং যে ডায়াল রিডিংটা জানো। এই কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কত আসবে এমপিএ তে, এবং এমপিএ থেকে পিএসএ তে নিয়ে গেলে হবে। এমপিএ থেকে পিএসএ তে কিভাবে নিবা, সেটাকে 145 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে হয়, 145.06, এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর কি। তাহলে এটা হচ্ছে পিএসএ আসবে, এমপিএ ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে পিএসআই ইউনিট। তাহলে তোমরা এগুলো করো, এগুলা করো, আমি জিজ্ঞেস করবো একটু পরে। এই যে 9টা আছে, 9টা ভ্যালু বের করো। 10 মিনিট টাইম দিলাম, আমি 10 মিনিট পর আসতেছি। আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করবো সবাইকে। স্যার এই যে 78, 85, 82 এটা কি? হ্যাঁ, কি এগুলো কি? এটা বুঝতেছি না। দিস ইজ দ্য ডায়াল রিডিং। মানে যখন তুমি, আমরা যে মেশিনে টেস্ট করতেছি, সেখানে তো ডায়াল থাকে তাই না? ওই ডায়ালে তুমি এই ভ্যালুগুলো, মানে আমি এই ভ্যালুগুলো তোমরা দেখতে পারবা আর কি। যখন মানে এই ভ্যালু বলতে তোমাদের যেটা স্পেসিফাই করবা ওইটার জন্য একটা ভ্যালু তুমি পাবা, বাট ওইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লোডটা সে ইন্ডিকেট করে না আর কি। ধরো তুমি 80 রিডিং পাইলে, 80 কিলো নিউটন, বাট ওইটা যেহেতু মেশিনটা ক্যালিব্রেট করতে, আসলে ডায়াল রিডিংটা মাঝে মধ্যে ক্যালিব্রেট করতে হয়, তখন হচ্ছে ক্যালিব্রেশন করে অ্যাকচুয়াল আসলে কত আসে। যদি যদি 80 ওঠে, তাহলে অ্যাকচুয়াল আসলে কত, ওইটাকে বের করতে হবে তোমার। ঠিক আছে, এগুলো যে 78, 85, 82, এগুলো হচ্ছে যে অবজার্ভড যে ভ্যালু গুলা ডায়াল থেকে, ডায়াল রিডিং থেকে। এই 78কে তো কি করতে হবে, এই এক্স এর জায়গায় বসাতে হবে। এক্স এর জায়গায় বসালে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল লোড, বা যেটা যে ক্রাশিং লোড যেটা বলা হচ্ছে এখানে, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লোডটা। মানে ক্রাশিং লোড মানে কি, যে ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে ক্রাশিং লোড, আর এগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডায়াল রিডিংটা। তাহলে এক্স এর জায়গায় হচ্ছে ডায়াল রিডিংটা বসাতে হবে। এবং হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালু দিয়ে হচ্ছে ক্যালকুলেট, বাকি ক্যালকুলেট গুলো করতে হবে। মানে এখানে 78 বসালে কিন্তু হবে না, এখানে ওই যে 78-এর বদলে যত আসে এক্স এর জায়গায় বসিয়ে ওইটা বসাতে হবে।
পারতেছো তোমরা? রোল 49, নাহিদুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন করছো? স্যার করতেছি স্যার। কয়টা বের করছো? স্যার প্রথম 3 ডেজ এরটা বের করতেছি। প্রথমে স্যার ভুল করছিলাম, ওই টেনজাইল টেস্টে 10th এর ওই 25.4 নিয়ে সবগুলা করছিলাম, পরে আবার 50 নিয়ে করতেছি। হ্যাঁ, কম্প্রেশনের জন্য কিন্তু 2 ইঞ্চি কিউব দিয়ে করতেছি যেহেতু। জি স্যার, ওটা ভুল করছিলাম প্রথমে, এখন ওইটা আবার ঠিক করতেছি। সব হয়ে গেছিল এটা দিয়ে। হ্যাঁ, করো, ঠিক করো। আমি একটা স্যাম্পল ক্যালকুলেশন করি, যদি কারো সমস্যা হয় তাহলে এখান থেকে দেখে করবা। ধরো 78 যদি নিয়ে যদি করি, যে ফর 3 days স্পেসিমেন 1, মানে 1 নম্বর স্পেসিমেনের জন্য নিয়ে যদি করি 3 ডে স্ট্রেংথের জন্য, তাহলে কত অ্যাকচুয়াল বা ক্রাশিং লোড কত? ক্রাশিং লোড ইকুয়াল টু 1.01 ইন্টু কত হবে? স্যার 62.877 কিলো নিউটন। মানে এখানে আমরা 78 বসাতে হবে। 78 মাইনাস কত আসে? 62.877 কিলো নিউটন। 62 স্যার, 62। 877 কিলো নিউটন। আচ্ছা, এটা আমি নিউটনে নিয়ে যেতে পারি, জি এটা স্যার। থাকুক, সমস্যা নাই। এরিয়া কত? স্যার এরিয়া 6a স্কয়ার, মানে 650 স্কয়ার। হ্যাঁ, 50 হবে। 650 কেন? স্যার কিউব না স্যার 50 স্কোয়ার। স্যার 50 স্কয়ার। স্কয়ার। 2500 হয়। 650 বললো কেউ, এই জন্য এটা হচ্ছে মিলিমিটার স্কয়ার। তাহলে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কত তাহলে? 25.1508। ওটা হচ্ছে লোড ডিভাইড বাই এরিয়া। লোড হচ্ছে 62.877, এটাকে আমি নিউটনে নিয়ে যাচ্ছি যেহেতু কিলোনিউটন আছে, ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 250, বাট এরিয়া কত আসে, কত এমপিএ আসে? 5 এমপিএ। 25.808। 1.5 আসে, তাই তো? আমার যেহেতু রিপোর্টিং করতে হবে কি নিয়ারেস্ট পয়েন্ট 1-এ, তাহলে 1.5 কে আমি লিখতে পারি 25.2 এমপিএ। এবং এটাকে যদি পিএসএতে নেই কত আসে? এটাকে 80 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো। 3655.512। 55 তো এটা হচ্ছে ওই করতে হবে 2 তারে নিয়ারেস্ট 10-এ। আচ্ছা, 3660 পিএসআই, যা অনেক স্ট্রেংথ আসে সিমেন্টের। মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ছিল হচ্ছে 1740 বা 1760 এরকম হবে। অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে স্ট্রেংথ বেশি আসে জেনারেলি কম্পোজিট পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের চাইতে। তাহলে একটা তোমাদের এই স্যাম্পল ক্যালকুলেশন যে কোনো একটা দেখাইতে হবে, কিন্তু মানে এখানে করে দেখাইতে হবে, বাকিটা হচ্ছে জাস্ট ভ্যালুগুলা ক্যালকুলেট করে বসালেই হবে। তাহলে রেজাল্টের ক্ষেত্রে কি হবে? এই 3 দিন ফর 3 ডেজ এর জন্য কত, মানে এভারেজ ভ্যালুটা 7 ডেজ এর জন্য কত, 28 ডেজ এর জন্য কত, এটা লিখতে হবে। তিনটা ভ্যালু আসবে, তো এই তিনটা এখানে লিখতে হবে। স্যার হ্যাঁ, বলো। স্যার এখানে যেই সিমেন্টের কম্প্রেশন ওইটা বের করার জন্য স্যার ওই যে ছিল না, কিউব স্পেসিমেন দেওয়া না। হ্যাঁ, কিউব। এখন স্যার কিউবের ক্ষেত্রে তো স্যার আপনি একটা তলের এরিয়া বের করছেন, এখন আমার কি টোটাল 6টা তল না, 6টা তলের জন্য কি 6 দিয়ে গুণ করতে হবে না? কেন 6টা দিয়ে গুণ করবা? লোডটা আসতেছে কোথা থেকে? যখন আমি একটা স্পেসিমেনটা রাখতেছি, ধরো এই হচ্ছে একটা কম্প্রেশন মেশিনের
ভিতরে তো আমি রাখতেছি, তাই না? এই কিউবটা এখানে আমি রাখতেছি, তাহলে লোডটা আসতেছে কোথা থেকে? মানে সে বেয়ারিং এরিয়া কোনটা, এইটা না? জি স্যার। তাহলে কি এরিয়া তো শুধু একটাই থাকবে এখানে, আচ্ছা আচ্ছা। এই পাশে তো কোনো মানে লোড আসতেছে না, ইয়েস স্যার। অ্যাকশিয়াল লোড দেওয়া হচ্ছে এখানে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমি একটা করেছি, তোমরা বাকিগুলো করো এবং অ্যাভারেজটা বের করে এগুলো ফিল আপ করে ফেলো। এবং অবশ্যই এটা মিনিমামের চাইতে যেটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল তার সাথে বেশি আসবে। তাহলে কমেন্টে লিখবা কি? কমেন্টে লিখবা যে দিস সিমেন্ট স্যাটিসফাইড দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। মিনিমাম কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ রিকোয়ারমেন্ট। তো বাকিগুলো করো। আর মেগাপ্যাসকেল কে নিয়ারেস্ট 0.1 আর পিএসআই কে হ্যাঁ নিয়ারেস্ট 10 এ নিতে হবে। হ্যাঁ, এটা পয়েন্ট নিয়ারেস্ট 1 আর পিএসআই হলে নিয়ারেস্ট 10, এটা নিতে হবে। এটা লেখা আছে উপরে। এবং তোমরা সাথে সাথে এটাও করে ফেলতে পারো, স্পেসিমেনের এগুলো দেওয়া আছে, এটা ইঞ্চিতে দেওয়া আছে, এটা 1 ইঞ্চি, এটা 1 ইঞ্চি। ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওগুলো তোমরা ওই থেকে বের করে নিবে, যেহেতু 1:3 যদি দেই তাহলে কতটুকু আসে ওই ভ্যালুটা ওইটা বের করবা, বাট এখানে ওই ক্যালকুলেশনটা করতে পারবা। এখানে ক্রাশিং লোডটা ওইভাবে বের করতে হবে, ওই ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন যেটা দেওয়া আছে। তাহলে তো স্যার খাতায় আর ক্যালকুলেশন দেখানোর দরকার নাই। খাতায় হচ্ছে এখানে যে স্যাম্পল ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, এখানে একটা ক্যালকুলেশন করবা, বুঝছো? বাকিগুলো তো আর খাতায় করতে হবে না। না, বাকি 8টা হচ্ছে তোমরা ক্যালকুলেটর পারো, যেখানে পারো করে এখানে বসে ভ্যালুগুলো বসাবো আর কি। যে কোনো একটা স্যাম্পল ক্যালকুলেশন এখানে করতে হবে। তাহলে তোমরা হচ্ছে এইটাও করো, এই কম্প্রেসিভ টেনশন ইসের জন্য, এইটার জন্য ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন ডিফারেন্ট, তো ভ্যালুগুলো তোমরা জানো। তাহলে কি হবে, লোড অ্যাকচুয়াল লোড বের করবা, এরিয়া কত হবে? এইটা হবে, কারণ হচ্ছে ওই ওয়েস্টে, ব্রিকেটের ওয়েস্টে, মানে যেখানে থিকনেস কম সেখানে ওই তো হচ্ছে 25.4 সেন্টিমিটার বা 1 ইঞ্চি, হাইট হচ্ছে এত, তাহলে এরিয়া হচ্ছে এইটা। তাহলে লোড ডিভাইড বাই এরিয়া করবা, তাহলে হচ্ছে এই ভ্যালুগুলো পাবা। এই দুইটাই করো। আমি একটা রোল কল করতেছি 34 থেকে নাকি? স্যার। তোমাদের 34 থেকে শুরু? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, 34, ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। 35, 36, Yes, sir. 37, Yes, sir. 38, Yes, sir. 39, Yes, sir. 40, 41, 42, Yes, sir. 43, Yes, sir. 44, ইয়েস স্যার। 45, Yes, sir. 46, 46 আসো তো? Yes, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে, 47, 47 নাই, 48, Yes, sir. 49, ইয়েস স্যার। 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir.
53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, 55, 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, 59, 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, 62, 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Yes, sir. তোমাদের লাস্ট কত 65 না 66? 65. আসসালামু স্যার কত রোল কত তোমার? স্যার আমার 170109 91। জি স্যার ঠিক আছে, আর কেউ আছো? আমি বলি কারা কারা নাই, থাকলে ই করো। 35, 47, 55 Yes, sir. আছো? Yes, sir. 56 তো আছো নাকি? 56, একটু তো ছিল মনে হয়। 59, 9, 62। ঠিক আছে, তোমরা ক্যালকুলেশন গুলো করতে থাকো। স্যার 56 আছে স্যার, প্রেজেন্ট দিছিলাম তো স্যার। আচ্ছা, করতে থাকো, 10 মিনিট পর আমি আসবো আর কি। লাইট জ্বালাইছেন
ক্যালকুলেশন পারতেছো সবাই? কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলবা। আর তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখানো হয় নাই, যেটা আমি ভিডিওটা এখন দেখাচ্ছি আর কি, যে ডেমনস্ট্রেশন ভিডিও যেটা। যেখানে কতটুকু সিমেন্ট নেওয়া হচ্ছে, কতটুকু গ্রেডেড স্যান্ড নেওয়া হচ্ছে সেটা বলা আছে। ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও 0.485 for all Portland cement, and for the air including cement it is different, it is 0.46. যে মোল্ড দেখা যাচ্ছে কিউব, আর এটা হচ্ছে সেই মেকানিক্যাল মিক্সার। ভিতরে এটা হচ্ছে ব্লেড যেটা মিক্স করবে, এটা হচ্ছে বোল। স্পিডটা এটাকে চেঞ্জ করা যায়, লো স্পিড, হাই স্পিড। এই মিক্সিং প্রসিডিউর যেটা আমি দেখিয়েছিলাম সেটাই আবার মানে এইটাই সেম জিনিস, ওই কোড অনুযায়ী দেওয়া আছে। দেন হচ্ছে ওই ট্যাম্পিং প্রসিডিউরটা, যে হ্যান্ড ট্যাম্পিং করা হয়, যে কোন ডিরেকশনে কিভাবে করতে হবে। টোটাল 4 রাউন্ড করতে হয়। যে দেখো, ফার্স্টে হাফ ফিল আপ করা হয়, অ্যাপ্রক্সিমেটলি হাফ অফ দ্য ডেপথ। যে ফার্স্ট ট্যাম্পিং এর ফলে পরে ফুল ফিল আপ করে আবার ট্যাম্পিং করতে হবে 32 বার। দেন হচ্ছে উপরের যেগুলো এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল থাকবে সেগুলা স্মুথ করে ফেলতে হবে সরিয়ে, ট্রায়াল দিয়ে, স্টিল ট্রায়াল দিয়ে। দেন 24 ঘন্টা এটাকে রাখতে হবে ময়েস্ট ক্যাবিনেটে, দেন টেস্ট করতে হবে। একদিন ময়েস্ট ক্যাবিনেট, বাকি দিনগুলো হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্কে, যেখানে পারমিসিবল টলারেন্স বলা আছে, যে কত টাইমের ভিতরে টেস্টটা করতে হবে। যদি 3 দিনের টেস্ট হয় প্লাস মাইনাস 1 আওয়ার, মানে ডিফারেন্সটা 1 ঘন্টার বেশি হলে হবে না, মানে এরকম টলারেন্স গুলো দেওয়া আছে এখানে। দেন ওই মেশিনে দিয়ে হচ্ছে লোড অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। ওখান থেকে ম্যাক্সিমাম লোডটা আমাকে রিডিংটা নিতে হবে আর কি। যে 9টা স্পেসিমেনের জন্য এটা করা হয়েছে।
তাহলে এটাই হচ্ছে আসলে ল্যাবরেটরি ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে এটাই, যে প্রসিডিউরটা কি, কিসের পরে কি করতে হবে। ঠিক আছে, তোমার ক্যালকুলেশন গুলো তো কারো কোনো সমস্যা হয় না, হয়েছে? না স্যার। এভারেজ কত পাইছো কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থে 3 দিনে বা 7 দিনে 28 দিনে, সবগুলো কি ফুলফিল করছে রিকোয়ারমেন্ট গুলা? জি স্যার, বের করছি স্যার 3 দিন 28। 28 দিনে কত আসছে এভারেজ? স্যার 28 দিনে আসছে 45 MPa আর হচ্ছে 6539 PSI। সবার কি সেম আসছে কিনা দেখো। আর ই আসছে কত টেনসাইল স্ট্রেংথ? টেনজাইল স্ট্রেংথ 28 ডেজে 3.57 MPa আর 518 PSI। তাহলে কত হল, মানে রেশিওটা কত তাহলে তোমার? স্যার কম্প্রেশনের সাথে হ্যাঁ টেনশনের রেশিও কত? স্যার 1 মিনিট দেখি স্যার। 45 ভাগ 3. স্যার 12.5, মানে 1:12.5। তার মানে হচ্ছে এখানে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ মানে 12 টাইমস অফ দ্য টেনসাইল স্ট্রেংথ, তাই তো? জি স্যার। জেনারেলি 10 টাইমস বলা হয়, বাট এটা একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, 9 টাইমস হতে পারে, 10 11 এরকম হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আসলে কি টেস্ট যে দুইটা আমরা দেখলাম, যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথটাই হচ্ছে মেইনলি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সিমেন্ট। এবং এখানে এখন আসলে টেনসাইল টেনসাইল টেস্টটা করাও হয় না, যে আমাদের যে সিমেন্ট টেস্টে আসে বিভিন্ন, এখনো টেস্ট ওই টেনসাইল টেস্ট আসলে করা হয় না এখন, শুধু কম্প্রেশন টেস্টই আসে, ওগুলোই করা হয়। মানে ওইটা দিয়ে আসলে একটা সিমেন্ট ভালো বা মন্দ মানে ওইগুলো ইন্ডিকেট করে আসলে কম্প্রেশন টেস্টের মাধ্যমে। আচ্ছা আমি একটু আরেকবার রোল যারা মিস ছিল তারা আছে কিনা এটা দেখি। 35 আছো? 35 নাই? 47, 59, 62। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন আছে আর? স্যার এসটিএম এর পিডিএফটা দিয়ে দিলে স্যার ভালো হতো। এসটিএম কোড? মানে এসটিএম কোড এবং স্যার পিডিএফটা স্যার আপনি যেটা করেছেন। পিডিএফ নাই তোমাদের কাছে? না স্যার আমার কাছে নাই স্যার। তোমার কাছে অন্য কারোর কাছে তো আছে মনে হয়, দেখো। ঠিক আছে তাহলে, আই এম গোইং টু এন্ড দ্য ক্লাস।